भारतीय किसान संघ कर्नाटक क्षेत्र में बीदर जिला इकाई द्वारा बीदर जिले में किसानों के हित में सरकार की समर्थन मूल्य योजना के तहत नाम उड़ीद और सोयाबीन के लिए खरीद केंद्र शुरू करने के संबंध में पिछले महीने की 21 तारीख को भारतीय किसान संघ को खरीदी केंद्र शुरू करने के लिए एक निवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से किसान अपनी फसल बाजार में कम दामों पर बेच रहे हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार की MSP योजना लागू होने के बावजूद जिले के किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों का सरकार के प्रति आक्रोश भड़कने से पहले ही खरीदी केंद्र शुरू कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू होगा। इसलिए भारतीय किसान संघ उनसे अनुरोध करता है कि वे इस और अधिक ध्यान दें और खरीदी केंद्र शुरू करने की व्यवस्था करें। इस अवसर पर अमित कुमार, प्रधान कार्यदर्शी नागशेट्टप्पा लंचवाड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, किसान नेता सोमनाथ बिरादर, महासचिव प्रभु मार्गे, जिला अध्यक्ष धनराज चिलक्का, किसान नेता काशीनाथ तुबारा, किसान नेता शरणप्पा पाटिल, किसान नेता बक्कप्पा प्रभु, किसान नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभा मुलगे और अन्य ने मीडिया से बात की। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರಿಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ರಾಶಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ತೊಗರಿನೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಏನದಂದ್ರೆ RSKಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತುರಂತವಾಗಿ 3-4 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಾವು ತೆರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಗಂಡು ರೈತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಸರು काशीनाथ भूरे, जिला रैत संघ उपाध्यक्ष। किसान संघ हमारे जिला अध्यक्ष प्रभुराव मुलगे के सदारत में हमने इस दिन माननीय जिलाधिकारी को मिलकर हमारा जो समस्या है उसके बारे में बात करने के वास्ते यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका मुलाकात नहीं हुआ। तो भी हमने ये विचार किया, जो हमारा सब प्रॉब्लम है जिले में पूरे ज़्यादा बरसात होने से संपूर्ण क्रॉप नुकसान हुआ है, और जो कुछ अल्पस्वल्प लोग छोटे छोटे अपने खुद काम कर लेके जो है बेचने के वास्ते बाजार को आ रहे हैं, वो 3,000, 4,000, 2,000 से बिक्री हो रहा है। सरकार ने बेम्बल बेले से और मार्केट में अपना जो गवर्नमेंट तरफ से खरीदी करने वाले हैं, आप किसान हैं, किसानों के सेवा के वास्ते हम सदा सिद्ध है बोलकर बोलते हैं, लेकिन अभी 2 महीना हुआ, ये तो 3रा या 4था मेमोरेंडम है DC साहब को हमने दिया है, लेकिन अब तक उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। हमारा विशेष जो उनसे नम्र विनंती है, किसान का हालत हमारे साहब उस्तुवारी मिनिस्टर साहब ईश्वर साहब को भी उन्होंने खुद देखे हुए हैं। अब हमारे वास्ते उन्होंने इसके बारे में हमारे मेमोरेंडम जो DC को पहुंचा है, उन्होंने भी खुद इसके बारे में पूछताछ करके तुरंत हमारे जो है बेम्बल बेले के हिसाब से खरीदी करने का व्यवस्था करने में उन्होंने ध्यान देना चाहिए बोलकर मैं भारतीय किसान संघ का कार्याध्यक्ष, जिला कार्याध्यक्षों के बीच मैं नम्र विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ನೂರಾರು ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನ ತೆರಿಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಾ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಬೆಲೆ ಏನದಂದ್ರೆ 8,800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2,000ದಿಂದ 5,000 ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತನ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನ ತೆರೆದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈಗ ಸಮಯ ಇರೋದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವ. ಒಟ್ಟು 12 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿದಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಭು ಮೂಲ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು.